안녕하십니까. 저는 한국 LH 연구원에 있는 조영태입니다. 오늘은 KLID, 클리드라고 불리고 있는데요. 한국지역정보개발원에서 주최하는 국제 리빙랩 포럼을 시작하겠습니다. 클리드와 나우만 재단 그리고 앤놀이 함께하는 리빙랩입니다. 클리드와 앤놀은 이번 주 금요일인데요. 12월 11일 업무 협약을 체결할 예정입니다. 그리고 오늘 행사는 그 행사 전에 이 MOU를 기념해서 해외 리빙랩의 우수한 사례들, 개념들을 학습하기 위한 행사입니다. 오늘 행사에는 코로나 때문에 직접 만나지는 못하고요. 온라인으로 연결되고 있습니다. 한국에 약 250개의 지자체가 있는 지방정부가 있는데 이 지방정부의 많은 공무원분들도 참여하고 계십니다. 아마 어제까지 사전 등록하신 분이 약 320명 정도입니다. 지금 채팅창에 보면 약 60명 정도가 들어와 있는데 우리가 진행하다 보면 좀 더 확대되지 않을까 싶습니다. 우선 본 행사를 축하해 주시기 위해서 나우만 재단에서 크리스티안 탁스 대표님께서 환영사를 해 주시겠습니다. 환영사는 미리 주신 영상을 통해서 만나보도록 하겠습니다. Dear ladies and gentlemen, online and offline, there aren't many offline participants actually today. On behalf of the Friedrich Naumann Foundation for Freedom, the FNF, I would like to cordially welcome you to our forum. We are living in very special times and would have loved to meet you all in person, but COVID-19 has us in its firm grip. Therefore, we are hosting this as an online event today. My special thanks go to CLID, the Korea Local Information Research and Development Institute, for organizing today's event with us. We are grateful that we are able to flexibly adapt to the needs of the Corona challenge. This year, we have successfully organized a series of AI seminars, artificial intelligence, dealing with various aspects of AI in our daily life. All 4 times of AI seminars were very positively received by our participants. Encouraged by this year's success, I'm very happy to already announce a new series of seminars for next year, which is Living Lab. Indeed, today's forum is a special opening of our Living Lab seminar series in 2021, so please tune in again. And I should express very special thanks to ENOL, the European Network of Living Labs, for co-hosting the program with us. It is our first joint program, and I hope to see many more joint activities to foster inclusive citizens' participation and to harness new technologies for the sake of people. For those among you who are not familiar with us, allow me to give some brief remarks on what our institution, the Friedrich Naumann Foundation for Freedom, stands for. We are an independent German non-profit organization established in 1958. Our philosophy is to promote liberal ideas which comprise individual freedom and responsibility, market economy, the rule of law, and human rights. Today, 62 years after we were founded, we have projects in about 65 countries worldwide. Our statutory projects are in the fields of civic education and dialogue, sponsorship of the talented, research and political consultation, and archive work. The foundation opened its office here in Seoul in 1987. Since then, we have continuously worked in the field of local government, decentralization, citizen participation. Today, this means smart cities and the transformation from city
into a smart city and the aim to create an environment where citizens like to live and where they can make their living. The smart city aims to provide convenient public services based on the converged ICT technologies and ultimately enhancing citizens' quality of life. In many fields, we lack experience and are in a laboratory stage. Living labs bring together users and producers to co-create innovation in a real-life setting, ensuring inclusion and participation for all stakeholders. From the early stages of planning and designing of smart cities, these Living Labs principles and organizational strategies could be applied to better reflect all citizens' actual needs and ensure democratic governance. Digitalization can increase citizens' participation and strengthen democracy. Digitalization and technological innovation can enhance citizens' freedom and facilitate civic participation. There are lots of challenges ahead of us, and there is an enormous potential for the improvement of the lives of our citizens. I'm looking forward to inspiring presentations and a lively discussion within this webinar. Thank you very much for being with us this afternoon, and I hope to see you again in our Living Lab seminars in 2021. Thank you very much. 네, 이상으로 나우만 저희 대표님의 인사 말씀, 환영사 있으셨습니다. 실시간으로 한번 연결을 드려볼까요? 크리스티안 탁스 대표님. I'm gladly doing so. 네, 그렇게 thank you very much 하도록 for 하겠습니다. inviting me 저를 for this 이렇게 important, 초청해 주셔서 감사하다는 말씀을 for this 드리고 important 싶습니다. event. And actually, we are taking up a tradition. FNF and, 같은 경우는 지금 I think, 전통을 이어가고 lots 있습니다. of things have developed 최근에 Korea, 상당히 많은 그러한 through living 발전 lab 상황들이 있었습니다. 특히나 리빙 랩과 관련해서 그리고 리빙 랩에 대한 이해도도 굉장히 높아지고 더욱 확립되어 나가고 있습니다. 한국지역정보개발원과 함께 활동을 해보니 이를 저희가 더 확산하고 심화할 필요가 있다라는 것을 느끼게 되었습니다. 그래서 이제 유튜브로 시청을 하고 계신 분들이 계실 텐데요. 내년에는 저희가 이 주제와 관련해서 리빙랩 톡 시리즈를 계획하고 있습니다. 오늘 같은 경우에는 이 애널의 페르난도님과 다른 분들을 통해서 이 리빙랩의 사례를 들어볼 텐데요. 이와 더불어서 또 대만의 아시아의 사례도 저희가 오늘 들어보도록 할 것입니다. 이렇게 서로 이렇게 배우면서 돕는 그런 과정 자체가 리빙랩의 정신이라고 할 수 있겠습니다. 예, 감사합니다. 오늘 발표는 세 분의 전문가 발제가 준비되어 있습니다. 모두 다 엔놀 분들이십니다. 관계하고 계시는데요. 엔놀의 의장님이신 페르난도 빌라리노님 발표가 있을 예정입니다. 그리고 매니저로 네트워킹 빌딩을 하고 계시는 쿤 페어부트 매니저님의 발표도 준비되어 있습니다. 그리고 마지막으로 한국과 아주 가까운데요. 대만의 벨린다 첸 부국장님, 현재 엔놀의 이사로 활동하고 계십니다. 그래서 대만의 사례들도 저희 한국에 소개해 주실 예정입니다. 그럼 순서로 먼저 저희가 원래 계획을 했던 것처럼 쿤 페어버트 엔놀의 매니저님의 발표를 먼저 듣도록 하겠습니다. 제가 가지고 있는 자료를 통해서 저희 쿤 페어버트 소개를 드리겠습니다. 저희가 가지고 있는 자료를 보니까 되게 재미있는 이력을 가지고 있습니다. 94년부터는 우리 나이키, 이케아, 맥도날드에서 매니저를 하셨고요. 그리고 2006년부터는 아이마인드 그리고 아이맥 등 다양한 리빙랩에서 활동을 하시고 있습니다. 그리고 2020년부터는
엔놀에 직접 사무국 오피스에서 일을 하고 계십니다. 조금 생소한 개념인데요. 네트워킹 빌딩을 담당하신다고 되어 있습니다. 저희한테 이 네트워킹 빌딩 그리고 리빙랩에 성공할 수 있는 요소들 이런 것들을 좀 도움을 부탁드립니다. 그러면 준비되셨으면 저희 코엔 헤어부트님의 발제를 먼저 청해 듣도록 하겠습니다. 부탁드리겠습니다. Thank you very much, Mr. Young, and very 네, nice to meet you all 조영태 and having 선생님 us 감사합니다. this 이렇게 important 저희를 webinar. 초청해 Indeed, my 주셔서 name is 감사하다는 Ingrid 말씀을 and I have the 드리겠습니다. pleasure to be 저는 network 코엔 builder 베브루트이고요. since the 소개받으신 beginning 대로 of 에놀의 this year, 네트워크 빌더로서 trying 활동을 to build 하고 our network from 있습니다. within and 저희는 strengthen the ties between our 네트워크를 members 강화해서 and 또 even 회원들 outside. 간의 그 네트워크 I would 또 like 외부와의 to 네트워크를 start my 강화하는데 지금 presentation with one 역점을 slider on 두고 what 있습니다. Living Labs are from our perspective 그러면 and why 리빙랩이 it's so 무엇인지 important that we 말씀을 focus 드리도록 on it. 하겠습니다. Well, Living Labs are, 네, as you 리빙랩은요. probably know, open innovation systems which are 열린 citizen 혁신 centered, so the 연구소입니다. people are core in 가장 everything we 중요한 do. 점은 바로 시민이 We try to 중심이라는 involve 겁니다. as many different types of 그리고 people, 굉장히 stakeholders, if you want 다양한 to call them, 이해관계자 as possible. 중심으로 이행을 하고 있습니다. 최대한 많은 이해관계자를 모시고 커뮤니티 빌딩도 하고 함께 공동 창출을 하고 있습니다. 다양한 활동을 이렇게 다양한 이해관계자들과 하고 있고요. 사실 리빙랩의 형태와 유형은 굉장히 다양합니다. 그런데 이 모든 리빙랩에 공통점이 있습니다. 그 공통점을 6개로 저희가 추릴 수 있겠는데요. 첫 번째는 바로 오픈 혁신 시스템을 조율한다는 것입니다. 그러니까 다양한 이해관계자들 그리고 다양한 이 코크리에이션 과정을 조율하는 역할을 하고 있습니다. 그리고 가장 또 중요한 두 번째 공통점은요. 바로 생활연구실, 일상의 실험실을 활용한다는 것입니다. 그러면 이제 제가 이놀 네트워크에 대해서 조금 더 자세히 말씀을 드리겠습니다. 사실 저희 이름이 유럽 리빙랩 네트워크이긴 합니다만 저희 회원들은 전 세계에 있습니다. 그리고 앞으로도 특히 아시아 지역, 특히 한국 지역에서 보다 많은 회원들이 가입할 것으로 기대하고 있습니다. 그래서 저희 명칭은 유럽 리빙랩 네트워크이긴 하지만 정말 글로벌한 네트워크다라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그리고 이 리빙랩의 글로벌 이런 무대에서 저희가 하고 있는 역할이 있다는 점에 대해서 굉장히 자부심을 느끼고 있습니다. 저희가 중개 서비스도 제공을 하고요. 또 공동 프로젝트나 컨소시엄을 생성하는 데 있어서 지원을 해주고 있습니다. 또 더불어서 저희 회원들에게 역량 강화를 제공을 하고 있고 또 정책 입안자들에게 이런 리빙랩의 사고를 적용할 수 있도록 프로그램을 도입할 수 있도록 영향력을 행사하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 사실 저희의 역사는 꽤 됩니다. 2006년에 설립이 되었고요. 2010년에 국제적인 비영리 단체로서 승격이 되었습니다. 이 기간 동안 저희의 양질의 인증 가입 프로세스를 통해서 474개의 리빙랩을 인증했습니다. 2007년 이후로 474개의 리빙랩 인증을 했고요. 지금 현재 단계에서 이 모든 리빙랩이 지금 활성화되어 있지는 않습니다. 2020년 기준 현재 활동을 하고 있는 회원의 수는 153개입니다. 130여 개의 회원 같은 경우에는요, 이 준회원이고요. 그 다음에 19곳의 회원은 저희의 정회원입니다. 그리고 이 정회원들 같은 경우에는 사무처와도 굉장히 긴밀히 협력을 하고 그 다음에 이 네트워크의 운영위원회 역할을 하고 있습니다. 오른쪽에 보고 있다시피 이제 주로 유럽에서 활동을 하고 있는 리빙랩들이 가장 많습니다. 하지만 아까도 말씀을 드렸지만 아시아에서도 꽤 많은 리빙랩들이 회원으로서 활동을 하고 있습니다. 그리고 이제 아시아 밖에서 더 많은 회원들이 가입을 할 수 있도록 노력을 하려고
예정입니다. 저희의 목표는 모든 회원들이 성장을 할 수 있도록 길을 제공을 하는 것입니다. 그래서 이 리빙랩에 처음에 들어오는 분들, 진입하시는 분들이 좀 더 경험이 많은 회원들로부터 배울 수 있도록 이 과정에서 모두가 혁신을 할 수 있도록 하는 것이 저희 목표입니다. 이렇게 하기 위해서 저희가 주축 3가지를 통해서 운영을 하고 있는데요. 그 부분에 대해서는 페르난도가 말씀을 드릴 겁니다. 저희 인증이 있고요. 그 다음에 저희 이행이 있고요. 그 다음에 액션 기반의 태스크 포스들이 있습니다. 아마 저희가 가장 잘 알려져 있는 행사는 바로 디지털 리빙 랩 데이즈입니다. 내지는 오픈 리빙 랩 데이즈입니다. 이 행사 같은 경우는 매해 여름이 지난 다음에 저희가 개최를 했는데요. 글로벌 행사입니다. 그래서 리빙 랩에 관심이 있는, 그리고 리빙 랩의 사고에 관심이 있는 그 분들을 위한 행사입니다. 그래서 워크숍도 있고요. 컨퍼런스 세션도 있습니다. 그래서 이런 행사를 통해서 전문가를 통해서 배울 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 그리고 뭐 저희 패널 토론도 있고요. 본회의도 있고요. 또 좀 더 고위급의 그런 회의도 개최를 합니다. 그리고 매년 저희가 이놀의 초점 세션을 또 개최하도록 합니다. 그래서 이제 다른 주제별로 여러 팀들이 이제 세션을 개최를 하는 것입니다. 그래서 저희가 지금 진행하고 있는 모든 프로젝트와 연계된 주제에 대해서 저희가 이런 세션을 개최를 하고 토론을 합니다. 지금 저희가 운영하고 있는 프로젝트 그리고 조만간 시작할 프로젝트가 지금 슬라이드에 나와 있습니다. 지금 유럽 지역에서만 13개 프로젝트에 저희가 직접적으로 관여를 하고 있습니다. 이런 방식으로 저희가 글로벌 초국경 협력에 기여를 할 수 있다는 점에 대해서 매우 자긍심을 가지고 있습니다. 지금 보시다시피 여러 분야의 많은 프로젝트들이 진행이 되고 있습니다. 그래서 지금 제가 매핑을 한번 시도해 봤습니다. 그래서 매핑을 시도하긴 했지만 이 영역 간에 당연히 서로 영향을 미치고 관계가 있습니다. 이러한 프로젝트들이 서로 독립적으로 어떤 교류 없이 이루어지는 것이 아닙니다. 그래서 네트워크 차원에서 최대한 많은 프로젝트 간에 중첩되는 부분에 대해서는 많은 교류가 이루어질 수 있도록 지금 노력을 하고 있습니다. 특히나 지금 환경이라든지 사회 혁신 분야가 많이 대두되고 있습니다. 또 코로나로 인해서 뭐 AI라든지 보건이라든지 의료 부문의 프로젝트도 저희가 많이 중점을 두고 있습니다. 저희가 최근에 이제 관심을 가지게 된 주제입니다. 그러면 이것으로서 제 부분을 마치도록 하고요. 지금 페르난도 빌라리노 이놀 대표님에게 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 감사합니다. 페르난도 의장님께 마이크를 넘기셨는데요. 제가 간단하게 또 의장님 소개를 드리고 바로 시작하겠습니다. 아니면 먼저 하시고 제가 다시 소개를 드릴까요? 어떤 게 편하실까요? Happy to be introduced. Thank you very much. 네, 먼저 소개를 해주시면 좋을 것 같습니다. 예. 저희 페르난도 의장님은 2018년에 8월에 의장님으로 선정이 되셨고요. 지금은 바르셀로나 UAB 대학에서 교수님으로 활동하고 계십니다. N대 회장이시면서 라이브러리 리빙 랩이라고 하는 곳의 공동 창업자이십니다. 아마 오늘 발표에도 그 내용을 좀 소개해 주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 현재는 인공지능, 멀티미디어, 그리고 디지털 사회혁신 부분에 관심을 가지고 진행하고 계시고요. 앞서 우리 쿤 매니저님의 발표도 있었지만 이 쿼트러플 헬릭스 모델 그리고 또 전문가로 알려져 있으십니다. 그러면 이어서 페르난도 의장님의 발표를 연속해서 듣도록 하겠습니다.
Thank you very much. I will start 네, sharing 정말 감사합니다. my screen. Thank you 제가 very 먼저 much, 그 스크린을 Mr. 이제 Chung, 공유해 for your 보도록 words. 하고요. 일단 그 친절하게 소개해 주셔서 정말로 It's 감사드립니다. a pleasure to be here sharing the 오늘 screen 이 with 포럼에 you 초대를 and 받아서 with the colleagues 이렇게 from the FNS Foundation, the colleagues from 나우만 the 재단에 있는 저희의 동료 여러분들과 그리고 클리드 여러분들과 함께 저희가 애널에서 하고 있는 활동에 대해서 소개할 수 있게 된 것을 정말로 기쁘게 생각합니다. 저는 애널과 그리고 한국의 생태계가 가지고 있는 여러 가지 이제 관계들과 함께 그리고 지난 수년 동안에 처음으로 관계를 구축한 이후에 그 다음에 어떠한 그런 발전들이 있었는지 그리고 이것이 그 전 한국의 그 커뮤니티에 어떤 식의 영향을 주고 있는지에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 말씀을 드렸다시피 저희는 이를 통해서 유럽에만 한정된 그런 운동이 아니라 전 세계에 영향을 미치고 있는 운동으로 확산을 하고 있습니다. 일단 저희 그 조직에서 그리고 저희 리빙랩에서 적용을 하고 있는 여러 가지 이제 방법과 그 프로그램에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 저희는 이 행동, 그러니까 실질적인 변화를 만드는 것을 중심으로 하는 특별 활동반을 만들었습니다. 그래서 다른 연사분이 말씀해 주셨던 것과 마찬가지로 리빙랩은요, 사람들이 중심에 서 있는 그런 혁신을 뜻합니다. 그렇기 때문에 저희가 싱크탱크로만 기능을 하는 것이 아니라 이제 뭐 정부나 아니면 그 밖에 다른 행정 조직들과 함께 실질적인 조치를 취하는 것을 저희가 이렇게 목적으로 삼고 있습니다. 그래서 저희가 사회의 혁신과 그 디지털 권한 그리고 이 AI의 사회적 영향 그리고 보건과 웰빙, 에너지, 환경 그리고 농촌 지역을 위한 리빙랩과 같은 다양한 그 분야에서 활동을 하고 있습니다. 그리고 리빙랩이 어떤 식으로 하면은 더 사회를 개선하기 위해서 어떤 방향으로 기여할 수 있는지를 저희가 중점적으로 살펴보고 있습니다. 지금은 굉장히 저희가 어려운 시기를 지나가고 있습니다. 코로나19 팬데믹이 큰 영향을 주고 있기는 하지만 이 커뮤니티도 이렇게 코로나라고 하는 새로운 상황에 대비하기 위해서 어떤 식으로 연합을 해야 하는지에 대해서 새로운 방향을 찾고 있는 시기라고 할 수 있겠습니다. 여기 보시면요. 코로나19와 관련된 애널이 개최한 웨비나의 주제들을 보실 수 있습니다. 이 주제들을 보시게 된다면요. 저희가 커뮤니티를 위해서 코로나19의 그런 보고 방식이나 이런 조직들을 조직하는 방법에 대해서 나와 있습니다. 그러니까 커뮤니티가 리빙랩에 있어서 아주 중요한 그런 링크, 연결고리가 된다는 것을 알 수 있습니다. 코로나가 처음 시작되었을 때는요. 저희가 리빙랩을 통해서 마스크를 꼭 쓰고 그 다음에 호흡기를 확보하고 그리고 커뮤니티가 좀 더 혁신적인 방식으로 생태계를 통해서 코로나19에 대응하도록 하기 위해서 저희가 지원을 아끼지 않았습니다. 이것은 굉장히 이제 중요한 점입니다. 왜냐하면 저희가 가지고 있는 주요 인프라들을 활용을 해서 커뮤니티에서 직접 보여준 것입니다. 그래서 어떻게 이들이 커뮤니티가 그 보건당국과 함께 조율을 통해서 이런 위기 상황에서 대응할 수 있는 방법을 저희가 같이 해결책을 만들어 나가기 위해서 노력을 했기 때문입니다. 이 모든 그런 노력들이 리빙랩을 통해서 만들어졌고요. 그리고 그 리빙랩에 있어서 기업과 그리고 정부 당국과 그리고 시민들이 함께 일을 할 수 있게 된 것입니다. 그리고 이 과정에서 저희가 혁신을 촉진하기 위한 툴들도 개발을 했습니다. 그리고 리빙랩은요 여러 조직들을요 또 활발하게 이제 만들어내고 있는데요. 그리고 이제 조직적인 차원에서뿐만 아니라 우리가 이제 개발사들과도 함께 일을 하게 되면서 이 코로나19와 관련된 니즈를 해결할 수 있는 방식으로 협업을 하게 되었습니다. 그래서 저희가 해커손이라고 하는 메커니즘 또한 만들었습니다. 이것이 굉장히 이제 유용하게 이제 쓰이고 있습니다. 그리고 이런 저희들의 노력은요 정치 당국에서도 유념을 하면서 이제 지켜보고 있습니다. 그리고 이 저희가 만들어 놓은 메커니즘을 활용을 하고 그리고 저희의 노력의 결과를
정보와 그리고 근거로 활용을 해서 정부에서 필요한 이니셔티브를 또 조직을 하고 있습니다. 그래서 이제 기술 애플리케이션을 통해서 각각의 서로 다른 주체들을 연결을 하고 그리고 협력을 이끌어낼 수 있다는 것을 정치 당국에서도 알고 있습니다. 그리고 저희가 시민뿐만 아니라 그리고 정부와 그 밖에 다른 주체들을 통해서 이제 함께 프로토콜을 만들어내는 과정입니다. 그리고 저희의 매니저들이나 그리고 지역 매니저들고 그리고 국가 매니저들이 이 코로나 상황에서 굉장히 힘든 상황에 처했기 때문에요. 그들을 모두 이제 도와주고 그리고 그들이 상황을 이해하도록 하는 메커니즘을 구축하는 것이 유효했습니다. 네. 그래서 우리가 아직도 이제 리빙랩을 디지털 버전으로 만들어서 그리고 저희의 리빙랩과 커뮤니티를 연결할 수 있다는 것을 저희가 코로나를 통해서 알게 되었습니다. 그리고 이런 혁신 생태계는 저희의 그런 농촌 지역의 그런 참여를 통해서도 이루어지고 있다는 점을 잊어서는 안 될 것입니다. 과거에는요, 그 농촌을 혁신시키는 것이 쉬운 일은 아니었지만 이제는요, 저희가 이들이 필요로 하고 있는 니즈를 기반으로 해서 엔지니어링을 활용해 농촌 지역의 혁신을 만들고 그리고 이들이 진화할 수 있도록 돕고 그리고 이들이 이를 통해서 사업 모델을 만들어서 이 사업 모델을 기반으로 농촌 지역을 개발하고 하는 스마트한 농촌으로 발전할 수 있는 방식을 저희가 또 지원을 하고 있고 그리고 또 그 과정을 이제 지켜보고 있습니다. 그리고 이러한 농촌 지역의 혁신으로 인해서 저희 식량 생산에서도요 그 많은 도움을 얻고 있고요. 그리고 우리가 이를 통해서 지금 현재 상황이 농촌 그 사회의 그런 생산성뿐만이 아니라 그리고 앞으로의 그런 작물에 어떤 영향을 미치게 되는지도 이제 예견을 할 수 있게 되었습니다. 적어도 이제 유럽에서 그런 변화가 일어나고 있는 것이고요. 그리고 유럽의 경우에서는요, 저희가 이제 경제적인 이제 목표를 저희가 측정을 했고 그리고 설정을 해서 달성을 하고 있습니다. 그리고 스페인에서 저희가 12명이 참여를 하고 있는 이제 프로젝트를 이제 시작을 했었는데요. 저희 스페인 쪽에서 이제 육류를 좀 더 잘 생산해서 제공하기 위한 프로젝트였습니다. 그래서 열린 혁신 그런 과정을 통해서 저희가 육류 생산을 크게 개선을 할 수 있는 혁신을 만들어냈습니다. 그러니까 지금 우리 앞에는 혁신을 통해서 우리 생태계의 구조를 바꾸어 나갈 수 있는 기회가 열리게 된 것입니다. 그리고 우리가 열린 혁신이라고 하게 된다면요, 우리가 정말로 이런 도움을 필요로 하고 있는 사람들에게 실질적인 도움을 주는 것뿐만이 아니라 가장 그 지속 가능한 사업 모델을 제공할 수 있다는 점이고, 그리고 이를 통해서 다음번 위기가 다가올 때는 우리가 좀 더 회복 가능성을 높일 수가 있을 것입니다. 그리고 이러한 방식을 통해서 리빙랩은 역사에도 큰 발전을 가져올 수가 있다라고 하는 점이 저희가 이번 코로나19 팬데믹을 통해서 깨달은 점이라고 할 수 있겠습니다. 이 위기가 끝난다고 하더라도 저희의 이런 노력은 절대 끝나지 않을 것입니다. 그렇기 때문에 저희가 앞으로 더 많은 그런 주체들을 저희 리빙랩으로 초대를 해서 이 리빙랩의 경험을 함께 하고, 그리고 리빙랩을 통해서 우리의 삶을 좀 더 쉽게 만들고 그리고 위기를 벗어날 수 있는 방법을 모색해 볼 것입니다. 그래서 여러분들도 이런 방식에 관심을 가지고 계시다면요, 저희한테 이제 연락을 꼭 해주시기 바랍니다. 네, 그 다음에 이제 미래를 위해서 저희가 이제 실질적인 또 태스크포스를 기획을 하고 있는데요. 일단 이제 사회적인 혁신과 그리고 기술이라는 그 분야에 또 저희가 주목을 하고 있기 때문에요. 기술을 이용한 사회 혁신이라고 생각을 하시면 됩니다. 이 IoT 사물 인터넷이 있는데요. 이 사물 인터넷 그런 기술을요, 리빙랩에서 활용을 해서 사회적인 기술로 전환을 시키고 있습니다. 그래서 우리가 무료로 이 기술들을 제공을 하고 있고, 그리고 개발의 과정과
내용들도 저희가 공개를 하고 있습니다. 그리고 이것이 모든 그 혁신적인 그 과정에 저희가 무료로 제공해서 지원을 받을 수 있도록 하고 있습니다. 앞으로는요, 더욱더 사회에 많은 그 영향을 주는 프로젝트가 만들어낼 것이라고 봅니다. 그리고 서로를 이해하기 위해서는요, 더 많은 지체들의 적극적인 참여가 필요할 것입니다. 너무 늦기 전에 우리는 바로 이런 사회적인 혁신을 해내야만 한다는 사명감을 가지고 있습니다. 예를 들어서 저희 이제 바르셀로나에서 현재 그 네트워크를 통해서 공공도서관을 이제 개혁을 하고 있습니다. 그래서 공공도서관을 혁신의 장소로 만들고 있습니다. 그래서 시민들이 이곳에 와서 자신들이 일을 하거나 아니면은 여기에 있는 컴퓨터를 이용을 해서 여러 가지 이제 개발을 할 수 있는 연구센터로 시민들에게 개방을 하고 그리고 혁신 허브로 만들어내고 Health and 있습니다. well-being, as I was mentioning, will be one of the reference points for the future as well. And we are working on this orientation 그리고 from patient 저희가 그 to 미래를 provider. 위해서는요, 또 There are 그 different 의료 ways of 보건 understanding 쪽에서도 this. Public, 많은 노력을 하고 있습니다. 그래서 어떻게 본다면요, 환자를 대상으로 보는 것이 아니라 주인공으로 만들어서 행동 주체를 만들어서 코로나19 그 시대에도 우리가 이제 환자들의 그 삶의 질을 높일 수 있는 여러 가지 이제 노력들을 하고 있습니다. 그래서 이를 위한 여러 이제 국제적인 이제 프로젝트를 진행을 하고 있고요. 이 국제적인 프로젝트는 각국끼리의 또 교류와 이제 연계를 위한 것입니다. 우리가 그 정보나 아니면은 이제 프레임워크를 함께 공유를 해야만 그런 저희의 그런 그 고령 사회에서도요 서로 간에 이제 도움을 줄 수 있을 것입니다. 적어도 유럽에서는 지금 이런 노력이 벌써부터 이제 시작이 되고 있습니다. 네, 이 프레임워크는요 지금 이제 새로운 그린 딜이라고 이제 볼 수도 있겠습니다. 유럽에서는요. 지속 가능한 녹색 에너지 프로세스를 이제 만들기 위한 노력이 시작이 되고 있습니다. 그러니까 우리의 삶에서 생산하고 소비하고 그리고 에너지를 사용하는 방식 그리고 우리가 살아가는 방식 자체를 친환경으로 바꾸기 위한 프로젝트입니다. 이것은 이제 사람들한테 뭐 행동 방식을 바꾸라고 이제 명령을 하기보다는요. 좀 더 효율적인 방식을 그러니까 우리의 도시나 아니면은 농촌 지역이나 좀 더 효율적인 시스템을 가져서 그래서 커뮤니티가 좀 더 이 변화에 기여할 수 있는 방식과 그런 조직 틀을 짜 나가는 방식이라고 생각하시면 되겠습니다. 그를 통해서 우리가 여러 이제 협력을 하고 있고요. 그래서 이렇게 에너지를 사용하는 이런 문제적인 소비 방식을 좀 더 생산적인 에너지 소비 방식으로 바꾸기 위해서 노력을 하고 있습니다. 마지막으로 저희가 지금 농촌 지역에서는 정밀 농업으로의 진화를 지원하고 있습니다. 또 농촌 지역의 디지털 역량을 강화하는 프로젝트를 진행하고자 하고 있습니다. 도시 지역 같은 경우에는 이제 디지털 전환을 주도하고 있죠. 도심 지역에서 이제 주로 성장을 이뤄내고 있다고 생각을 하죠. 하지만 이런 도시의 성장이라는 것은 농촌 지역의 이런 보완적인 기능 없이는 이룰 수가 없습니다. 그래서 저희가 캐나다 등의 회원들과도 이 농촌 지역 리빙 랩을 지금 추구하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 앞서서 말씀드렸지만 이런 모든 것을 저희가 무료로 활동을 할 수는 없습니다. 이렇게 하기 위해서는 역량을 강화해야 되고 역량을 강화해야 한다는 것은 이해 당사자들에게 교육을 제공을 해야 한다는 겁니다. 리빙 랩의 매니저도 교육을 받아야 되지만 공공기관, 기업, 시민, 많은 이해 당사자들이 개방형 혁신의 방법론에 대해서 배워야 합니다. 그래서 이놀 같은 경우에는 가상 러닝 랩을 만들었습니다. 그래서 8주간의 교육 훈련 프로그램이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 8주간의 교육 과정을 밟고 나면 이 개방형 혁신 프로그램 에놀의 접근법을 어느 정도 배울 수가 있습니다. 그러면 이렇게 경청해 주셔서 감사합니다. 이렇게 발표를 하게 되어 무척 기쁘게 생각합니다. 그리고 이제 다른 분의 발표를 또 듣고 토론에도 참여를 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 발표 잘 들었습니다. 에놀이 이론뿐만 아니라 행동하고 실천하는 주체로서 역할을 한다라는 에놀의 소개도 해주셨고요.
그리고 농촌이라든가 헬스케어, 에너지 부분의 리빙랩들도 말씀해 주셨습니다. 마지막에 또 말씀해 주셨던 가상 리빙랩 교육과정, 이것도 참 한국 분들이 상당히 관심을 많이 가질 수 있는 부분인 것 같습니다. 앞서 말씀드린 대로 오늘 이 행사에는 유튜브를 통해서 많은 분들은 특히 공무원분들, 한국의 공무원분들이 보고 계실 텐데 아마 오늘 페르난도 회장님이 주신 이런 내용들은 상당히 정책 집행이라든가 역량 강화하는 데 도움이 되실 수 있을 것 같습니다. 네, 고맙습니다. 토론 시간에 제가 또 궁금한 게 있는데 그것도 한번 질문을 드려보겠습니다. 마지막 발제이십니다. 벨린다 첸 부국장님이십니다. 대만 분이시고요. 대만의 디지털 서비스 혁신국 그리고 정보산업국에 근무하고 계십니다. 학력이 상당히 이채로우십니다. 여기 대만에서 석사를 하셨고 하버드에서 공공 건강에 관련해서 박사 학위를 받으셨습니다. 그래서 지금은 디지털 서비스 그리고 정보산업 부분에서 역할을 하고 계신 거고요. 2006년 경력을 보면 대만의 국립건강보건연구원에서 근무하신 연구자이시기도 합니다. 아마 제가 아직 발제 자료를 못 봐서 그러는데 구체적인 대만의 이런 리빙랩 사례들도 소개해 주실 수 있지 않을까 싶습니다. 지금 보면 대만 사이언스 파크, 이게 아시아 태평양 경제협력 포럼에서 금메달을 딴 사례로 소개가 되어 있습니다. 오늘 그 내용들도 포함될지 상당히 궁금합니다. 그러면 벨린다 첸 부국장님 모시고 발제를 듣도록 하겠습니다. 부탁드립니다. Okay, great. 네. Good afternoon, everyone. It's a 안녕하십니까, pleasure 여러분. 이렇게 to share with you of 함께하게 our 되어 experience 생각합니다. about Living Lab in 대만의 Taipei. 리빙랩 사례를 Taiwan 소개할 수 here. 있어서 매우 기쁘게 생각합니다. Taiwan Living Lab is 대만의 I have to say we have 리빙랩 같은 been a 경우는 senior member of INO since 사실 the year of 2009. 2009년부터 이놀 회원으로서 활동을 해왔고요. 2013년에는 저희가 정회원으로 승격이 되었습니다. 현재까지 관광, 보건, 의료, 교육 부문에 있어서 리빙랩 프로젝트를 진행해 오고 있습니다. 작년부터는 AI 관련 리빙랩 프로젝트도 시작했습니다. 그리고 저희 같은 경우는 이놀의 AI 태스크포스에 참여하고 있는 회원이기도 합니다. 그래서 마지막 부분에 이와 관련한 동영상을 잠깐 보여드리도록 하겠습니다. 그리고 지금 여기 보시면 중앙 하단에 보시면 이것이 저희 원래 리빙랩의 규모입니다. 한 3제곱킬로미터 정도의 공간에 있었습니다. 그래서 타이페이의 도심에 저희가 위치를 했습니다. 타이페이의 인구는 5만 명 정도입니다. 이 지역사회의 인구가 5만 명 정도 되겠습니다. 그리고 매해 리빙랩에서는 새로운 프로젝트를 시작했습니다. 이를 통해서 학계의 연구자들 그리고 지역의 이해 당사자들이 리빙랩에 참여하도록 했습니다. 올해 같은 경우에는 코로나가 확산하면서 이에 따라서 디지털 기술과 관련된 리빙랩 프로젝트가 굉장히 많이 생겼습니다. 그래서 이런 감염병 확산을 저지하고자 하는 많은 디지털 리빙랩 프로젝트가 생겨났습니다. 그리고
이런 and 프로젝트를 통해서 also 어느 to 정도 promote people's 일상을 health 영위해 or 나가면서 convenience at work or in life. 지역사회와 시민들이 Therefore, 직장에서 그리고 in 가정에서 the first quarter of 건강을 this 개선시킬 수 year, 있도록 노력을 해왔습니다. listed Living Lab 그래서 올해 proposals 같은 in our 경우에는요, office building and the nearby 저희 mission 건물에서 community, as 그리고 I have 근처의 described 지역사회에서 in the 리빙랩과 previous 관련된 slide as 제안을 an 의뢰했습니다. empirical field. 그래서 이제 We're 저희 hoping to come 건물과 up with 민생 useful ideas and 지역사회에서 licensing solutions 테스트베드 for 역할을 pandemic prevention. 자처해서 이런 대유행 예방을 Therefore, 위한 how to 사용 keep 가능한 people 아이디어와 health ICT and 솔루션을 keeping them 모색하고 convenience 있습니다. life is the 아까 main focus 말씀드린 of 것처럼 이제 our 편리성을 Living Lab proposal for the 제고를 year 하면서 2020. 일상생활이 가능하도록 하는 이런 In 리빙랩 the next two 프로젝트를 slides, I 주도하고 will 진행하는 introduce 것이 일단 저희 our 올해 development 목표입니다. targets 그러면 in this year. 지금부터 As 올해 이제 we have 리빙랩 프로젝트 been 주요 사업을 been stressing 소개해 드리도록 people need to 하겠습니다. keep social distance. 이제 And 아무래도 also we 사람들이 don't want 사회적 to get 거리두기를 close interaction with people. We 해야죠. found 그러다 there's 보니까 사람 간의 there's a 상호작용을 big 줄여야 하는 requirement 상황입니다. for people to 이런 exercise 상황이다 at 보니 home. 많은 분들이 이제 홈 트레이닝에 대한 Therefore, 요구가 the 굉장히 availability of 많았습니다. connected 그래서 sports equipment 이렇게 and tools that can track the 이동이라든지 movement, 어떤 신체와 관련된 personal 데이터를 biological 추적할 수 data 있는 to indicate 장비와 exercise 도구들이 recommendation 연계될 필요가 있었습니다. has become 또 more and more 알고리즘 popular 기반의 이런 in the world, 운동을 not 권장할 only 수 in Taiwan. 있는 프로그램이 And 지금 so 수요가 for 늘고 또 this 인기가 part 많아졌습니다. of 비단 대만뿐이 events, 아닐 거라고 생각을 하는데요. we have set up you can 그래서 see from the 이런 part, 트렌드를 the bottom 반영을 part 해서 of the 이 slide. 슬라이드의 하단 부분을 보시면 Indoor gym that can teach 실내 people to track their own 체육관을 exercise 만들었습니다. 그래서 records and 사람들이 also adjust 자신의 운동 their exact 기록을 motion if 관리를 there's 하고 any mistake they made during the exercise. 그리고 So 이제 this is 운동을 the first 하면서 project 혹시 뭐 that we 자세가 have 잘못됐거나 conducted 했을 때 for 교정을 smart 해주는 그런 fitness 시스템이 and workout. 있습니다. And the second part of the second projects that we 두 have 번째 프로젝트를 간단하게 conducted 소개를 in 해 our 드리도록 building 하겠습니다. 저희 is 이제 to 건물에서 저희가 테스트를 create 하고 있는 a smart weight 프로젝트인데요. training mirror. 스마트 You know, 근력 weight 운동 training has been 미러를 very 만드는 attractive to 것입니다. the young 이런 people, 근력 운동이 and 젊은이들 but when they 사이에서 cannot go 굉장히 out to 인기가 train to do 많습니다. 아까 workouts, they're trying to do 말씀드렸다시피 that at home. 헬스장에 가지 못하기 때문에 Therefore, 많은 분들이 이제 for 집에서 people 이런 who 근력 prefer 운동을 하고 private 있습니다. training sessions to keep social distance, we have offered this technology. It's a 그래서 smart 이제 집에서 training mirror. 트레이닝을 하지만 운동을 하지만 개인 It PT를 can 원하는 help 사람들을 people to 위해서 do 저희가 이 the 프로젝트를 weight 개발했습니다. training exercise even in the situation of short of professional coach 그래서 이제 in smart fitness 전문가가 centers. 없는 Therefore, 굉장히 작은 this 공간에서도 근력 운동을 people 체계적으로 할 수 can 있게 하는 프로그램입니다. do the workout facing the mirror, and 그래서 then 사람들이 they can 이제 adjust their 이 own 미러, posture 거울을 or 보고 position to the 운동을 right 하면 exercise 그 거울을 보면서 in this 자세를 project. 교정하고 올바른 방법으로 And 트레이닝을 할 수 the 있도록 next project 해주는 is a COVID-19 프로젝트입니다. prevention 다음 assistance. 프로젝트는 As we know, 코로나19 there's 예방 many 조수입니다. equipments that has been available 아시겠지만 to measure the temperatures of the 코로나가 community 확산이 residents. 되면서 We 뭐 have created this 온도계라든지 많은 이런 non-contact 장비가 measures 필요하죠. to measure 그리고 people's temperature. 비대면으로 This helps 접촉을 to 하지 않고 비접촉으로 save a 이제 lot of 체온을 manpower 재기 and also 위한 reduce 장비들이 많이 personal and 필요합니다. equipment contact as well. So you can see from here we have 그래서 지금 이 automatic 슬라이드를 measurements for 보시면 temperature and 자동으로 real time alert 체온을 to 감지하는 the 그런 장비와 managers 기기들이 if 있습니다. somebody gets 그리고 high temperature 만약에 that's coming to the 체온이 building, 너무 so this can 높은 give very 사람들이 effective 있으면 management 실시간으로 for 매니저에게 the 연락을 contagious of 취해주는 the disease. 장비입니다. 이렇게 되면 이제 바이러스가 확산되는 것을 좀 And 효과적으로 관리를 할 this 수가 one, 있죠. the next one is e-management of community center 다음번은요, 이 projects 지역 주민 as a week 센터의 work 온라인 with 관리입니다. 지금 저희가 our local 이에 government. 관해서는요, 이제 지방 Before 자치 the 정부들과 pandemic, 함께 이제 when 협업을 people 하고 want 있습니다. to 팬데믹 이전에는요, register or want to use the community center, they have to go 주민 into the 센터를 community 여러 이용을 office 많이 and 했었습니다. 그래서 직접 take 가서 the 거기에서 paper and pay 필요한 for 서류를 everything. 발급받는다거나 However, 아니면은 after 돈을 the 내고 이제 pandemic, 서비스를 이용을 하게 됐죠. 그런데 이제 as we 팬데믹이 offered 발생하고 the 나서는요, it is not very feasible to use the old
methods. 직접 가서 찾아가는 게 힘들어졌기 때문에 다른 방식을 찾아야만 했습니다. 그래서 저희가 이 인력과 그리고 전기의 그 비용을 많이 아낄 수 있는 방안들로 강구를 해서 관리를 개선을 하게 되었고요. 그리고 멀리서 그리고 원격으로도 서비스를 받을 수 있거나 그리고 이용을 할 수 있는 경우, 그래서 공과금을 낸다거나 아니면은 자신들이 언제 지역 주민센터를 열고 닫는지에 대한 정보들도 회람을 할 수가 있게 됐고요. 그리고 이렇게 직접적으로 접촉하지 않고도 이렇게 정보를 알고 그리고 사회적인 거리를 유지하면서도 서비스를 이용할 수 있도록 저희가 시스템과 그리고 관리 시스템을 만들었습니다. 그리고 이제 사무실이 그대로 재택근무를 하지 않고 계속 사무소로 출근을 해야 하는 사람들이 있습니다. 그래서 이런 사람들이 도시락을 먹어야 한다거나 이제 점심시간이 오게 되어서 식사를 해야 할 때는요, 레스토랑에 가서 사람들과 접촉을 하게 되면은 그 식사를 구매하고 먹기 위한 과정에서 접촉이 일어나게 되어서 그리고 팬데믹의 그런 전파가 일어날 수가 있습니다. 그렇기 때문에 저희가 이렇게 쉽고 그리고 편리한 자동 자판기를 만들었습니다. 그래서 도시락을 자판기로 구매를 할 수가 있는 것이죠. 온라인 앱으로 들어가서 주문을 할 수가 있습니다. 그래서 여기 이제 매일매일 이제 메뉴가 이렇게 나옵니다. 그래서 사무실로 출근을 하는 근로자들을 위해서 점심시간에 이들의 접촉을 줄이기 위해서 이렇게 메뉴로 도시락을 선택을 하게 되면은요, 매장에 직접 가서 어떠한 다른 사람과의 접촉 없이 원하는 도시락을 받아서 자기가 이제 먹을 수가 있습니다. 그러니까 오프라인에서 온라인으로 모든 식사의 주문 체계를 바꾸는 과정에도 이제 저희가 함께 했습니다. 그리고 커뮤니티 내에서 이 사업을 위한 파트너들을 저희가 물색을 해서 확보를 했고요. 그를 통해서 저희 파트너가 된 업체들은요, 그 지역사회 업체들은 매출을 많이 늘릴 수 있었고요. 그리고 사무실로 출근을 하는 직장인들 같은 경우에는 아주 편리하고 안전하게 점심 식사를 할 수 있게 되었습니다. 그리고 이건 저희의 또 다른 프로젝트에 있는데요. 저희 리빙랩에서 지원을 했던 스마트 티샵 2.0입니다. 비접촉, 비대면식의 구매를 돕기 위한 프로젝트였습니다. 네, 비대면 구매를 위해서요, 저희 구매자가 혼자서 다 알아서 할 수 있는 이와 같은 이제 자판기를 사무실이나 아니면 그 밖에 다른 곳에다도 저희가 설치를 했습니다. 보시는 것처럼 여기에서 이제 음료수를 이제 원하는 것들을 이제 마실 수가 있습니다. 여기 굉장히 메뉴가 많습니다. 이전과는 다르게 다양한 메뉴를 갖추게 되었고요. 그리고 원하는 음료를요, 또 스캐닝을 하거나 아니면 이제 QR코드를 이제 스캐닝을 하게 된다면요, 결제가 이제 모바일로 이루어져서 원하는 음료를 가져갈 수가 있습니다. 저희 사무 건물 바로 옆에 있는 아주 인기가 많은 음료 자판기입니다. 올해에 저희가 설치를 했는데요. 사람들의 반응이 아주 좋습니다. 네, 그리고 이제 마지막으로 소개드릴 프로젝트는요, 올해 저희가 도입을 했었던 서비스 로봇입니다. 그래서 하나의 가이드로 활용을 할 수 있는 로봇인데요. 사람들에게 길을 가르쳐주는 로봇이라고 생각하시면 됩니다. 사무 건물을 가게 되었을 때 아니면 여러 건물을 가게 되었을 때 내가 원하는 사무실이나 아니면 회의실이 어느 장소에 있는지 알지 못할 때가 많습니다. 그럴 경우에 팬데믹 이전에는요, 저희가 사람들에게 직접적으로 이제 물어보게 되는 그런 안내 시스템이나 안내 데스크를 이용을 했었죠. 그런데 이제 올해 중반에 저희가 이제 팬데믹이 발생하고 나서는요, 다른 기업과 저희가 협업을 통해서 길을 안내하는 가이드 로봇을 빌딩 안에 이제 설치를 했습니다. 그래서 저희 사무 건물에 설치를 해서요, 사무실과 그리고 회의실로 안내를 하도록 했습니다. 굉장히 효과적이었고요. 예, 사람들이 원하는 장소로 어떤 건강에 위협 없이 갈 수 있도록 했습니다. 네, 그러면요, 저희가 했었던 그런 활동들요, 좀 더 잘 이해하실 수 있도록 제가 이제 프로젝트에 관한 동영상 링크를 넣었습니다. 올해에 저희가 시도를 했었던 이 프로젝트의 내용들이 이 동영상에 이제 들어가 있습니다.
저희가 이제 AI를 활용한 프로젝트들이 중점적으로 들어가 있습니다. 보여드리면요. Not sure. Can you hear the sound? 이 동영상의 소리가 들리는지 모르겠네요. 여러분은 들리시는지 모르겠습니다. You cannot hear the sound? 아직 안 들립니다. 이거 좀 들립니다. 네, 저희가 사용자 니즈를 파악을 한 다음에 그리고 그것을 바탕으로 해서 사업 모델 혁신을 하는 것입니다. 이 방식으로 인해서 아주 훌륭한 아이디어가 상업화가 될 수 있고 그리고 그것에 대한 경험적인 증거가 쌓이게 됩니다. 그리고 그 사이에서 III가 방법론과 여러 가지 필요한 파트너 기관들과 연결해주는 역할을 하게 됩니다. 오늘 저희는 13개 프로젝트를 스마트 헬스 앤 리빙이라는 이름으로 시작을 했습니다. 스마트 리빙과 스마트 의료보건 그리고 혁신적 비즈니스 서비스 디자인이라는 세 가지 분야에서 시작을 했습니다. 6개의 저희가 사례가 있는데요. 34개의 그 제조사와 함께 일을 하게 되면서 20여 개의 장소에 성공적으로 이행을 했습니다. 지금 스마트 헬스 스크린인데요. 이걸 보시면은요, 여기에서 운동을 하는 모습을 보게 되면서 어떻게 뭐 잘못된 자세로 하고 있지는 않은지 아니면 효율적으로 운동을 하고 있는지를 보게 되고요. 2020년에는 산업개발국에서 함께 참여를 해서요, 필요한 리빙랩이 필요한 자원들을 지원을 해줬습니다. 그리고 각 영역끼리의 그런 협력을 지원했습니다. 올해는요, 스마트 어플리케이션과 그리고 경험적인 프로젝트 사례 구축이 주제가 되었습니다. 그래서 여러 산업 문제들을 해결하기 위한 그 프로젝트가 진행이 되었는데요. 예를 들어서 기술을 활용을 해서 산업 현장에서의 재해나 사고를 줄이고 그리고 근로자의 안전을 담보하기 위한 프로젝트가 진행되었습니다. 이것은요, 또 여러 가지 이제 감사 수율을 높이고 그리고 산업 현장에서의 안전성을 높이기 위한 것입니다. 또한 리소스와 그리고 니즈를 매칭하는 메커니즘도 저희가 도입을 했습니다. 이커머스와 헬스케어 그리고 작업자 안전과 결함 발견과 바이오 메디슨을 주제로 해서 약 37개의 프로젝트 또한 진행이 되었습니다. 그래서 사람들의 행동 탐지나 아니면 아이디 탐지 그리고 품질 관리 그리고 정확한 데이터 마이닝을 프로젝트로 진행이 되었는데요. 지금 그 4AID라고 하고 하는 쪽에서 발명한 AI 매트리스입니다. 안에 이제 AI가 이렇게 들어가 있어서요. 만약에 여기 누워 있는 사람이 기침을 하게 된다면은요, 그 사람의 지금 호흡기의 건강 상태를 측정을 하게 됩니다. 여기 이 센서를 보시게 된다면은요, 그 여기에서 그 기침을 하게 되면 그것에 대한 압력을 AI가 측정을 해서 이 사람이 지금 어떤 상태인지, 그리고 그 요양원에 있는 환자들이 만약 이 침대 위에 누워 있다면요, 어디에 이렇게 복잡하게 와이어로 연결되지 않고도 이 사람의 그런 생활과 건강 상태를 바로 요양사들에게 알려줄 수가 있습니다. 그래서 뭐 센서가 잘못해서 떨어질 경우에는 그것을 관리를 못한다거나 아니면은 요양 그 간호사들이 이 환자의 상태를 놓치게 되는 이 일을 미연에 방지할 수 있습니다. 또 AI를 통해서 이 퀄리티 체크를 할 수 있다는 것은 알 텐데요. AI를 통해서 바비큐를 요리한다면 어떨까요? 지금 보시는 곳에서는 AI가 그 크기와 그 다음에 식재료의 상태도 확인을 합니다. 그리고 요리 재료와 관련해서 뭐 소요 시간이라든지 뭐 온도라든지 뭐 얼마나 많은 공기가 필요한지 이런 여러 가지 파라미터를 체크해서 최적의 요리가 나올 수 있도록 지원을 하고 있습니다.
이 장비를 활용을 하게 되면은 요리를 만드는데 드는 시간을 10% 줄일 수가 있습니다. 다시 말하면 생산성이 50%가 늘어나게 됩니다. 그렇게 되면 시간과 에너지 그리고 식재료를 아끼면서 동시에 굉장히 일관성이 있는 양질의 이런 요리를 낼 수가 있는 것입니다. 또 이 AI 시스템을 활용하게 되면요, 이 요리에 사용되는 장비를 또 관리를 할 수가 있습니다. 그리고 설거지도 이제 12분이면 끝납니다. 또 더불어서 원격으로 이 시스템을 제어를 할 수가 있습니다. 그래서 뭐 결제를 하는 직원이라든지 셰프라든지 통합적으로 관리를 할 수가 있습니다. 그리고 지난 10일간의 이력도 다운로드를 할 수가 있습니다. 그러니까 굉장히 비용 효과적인 시스템을 활용을 할 수가 있습니다. 그리고 마지막으로 비즈니스를 운영하는 데도 도움을 줍니다. 그리고 AI 모니터링 시스템, 또 후기 관리, 또 언론에 노출되는 이런 소셜 미디어 관리도 합니다. 이렇게 해서 인터넷상에서 관리를 하고 또 여러 마케팅 또 홍보 전략을 짜는 데도 도움을 줄 수가 있습니다. 또 이런 생산시설에서 현장 안전과 관련된 지원을 할 수가 있습니다. 이렇게 폐기물 처리장에서는 정기적으로 안전점검을 할 필요가 있었습니다. 하지만 이것을 하기는 굉장히 어려웠죠. 시간도 많이 들이고 그리고 실제 사고가 일어났을 때 바로 감지하기가 어렵습니다. 또 특히나 근로자가 혼자 내려갔을 때는 금방 알기가 어렵고 또 뭔가 독성 물질이 누수나 누출이 있었을 때 감지하기가 어렵습니다. 또 이 생산시설이라는 것은 굉장히 복잡합니다. 그러다 보니까 효율적으로 안전 점검을 하기가 어렵습니다. 그래서 이 시설 같은 경우에는 스마트 AI 위치 시스템을 도입했습니다. 이를 통해서 안전 점검을 하는 인력을 관리하고 있습니다. 이를 통해서 모든 관리자들이 모바일과 이런 위치 관련 앱을 통해서 안전하게 안전 점검을 할 수 있도록 하고 있습니다. 또 점검 루트를 최적화함으로써 사고율도 줄이고 있습니다. 또 이에 따라서 사고가 났을 때 대응 시간도 획기적으로 줄이고 있습니다. 그래서 매년 16만 유로 정도를 절감하고 있다고 합니다. 그리고 이 사고로 인한 사고와 관련돼서도 많은 돈을 절감을 하고 있다고 합니다. 지금 보시는 곳은 굉장히 큰 건설 현장입니다. 그렇기 때문에 인간이 효과적으로 안전관리를 하기가 어렵습니다. 출입구도 굉장히 많습니다. 그래서 장비가 가동되는 동안에 출입구를 통제하는 것이 굉장히 어렵습니다. 또 모든 근로자들이 완전하게 이런 안전장비를 장착하고 있는지 확인하기가 매우 어렵습니다. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 다카 자동 엔지니어링 안전관리 시스템을 도입을 했습니다. 그래서 위치와 모바일 앱을 활용을 하게 되면은 이 모든 문제를 해결할 수가 있습니다. 그래서 사이트 센서를 유징을 하면은 대기질이라든지 뭐 기온이라든지 강수량이라든지 지진과 관련된 경고를 받을 수가 있습니다. AI 알고리즘에 기반한 시스템입니다. 이렇게 여러 센서를 통해서 전송을 하게 되고요. 2km 반경 내에 4G 네트워크 없이도 정보를 전송할 수 있습니다. 또 위험 요소가 있을 때는 적극적으로 근처에 있는 인력에게 알림을 보내게 되어 있습니다. 또 이렇게 작업 공간으로 들어가게 되면 시스템에서 자동적으로 뭐 위험한 공간이라든지 산업 안전과 관련된 정보를 제공을 하고 그다음에 근로자를 감지를 합니다. 또 비정상적인 활동이 있을 경우에 또 비정상적인 환경, 뭐 높은 곳에 올라간다거나 할 때는 근로자에게 자동으로 알림을 제공합니다. 또 더불어서 대기질이 유난히 나쁜데 뭐 강수량으로 인해서 위험한 곳 이런 곳에 들어갈 때 알림을 보냅니다. 이 시스템은 자동으로 알림을 보내서 사고가 나왔을 때 또는 비정상적인 상황이 발생했을 때 빠르게 확인할 수 있도록 해줍니다. 또 더불어서 비허가
받은 인력이 어떤 특정한 공간으로 들어가게 되면은 적절한 조치를 취할 수 있도록 매니저한테 알림이 가게 되어 있습니다. 이를 통해서 이제 안전한 환경에서 작업을 할 수 있도록 하고 있습니다. 프로젝트 팀들 중에서 이렇게 현장에서 실험을 하고자 하시는 분들은 저희와 함께 하십시오. 특히 코로나 이후에 2020년 홈 트레이닝부터 해서 웨이트 트레이닝 미러처럼 이 코로나 상황에서도 하고 계시는 헬스케어, 보건의료 관련한 다양한 리빙의 사례를 소개해 주셨습니다. 아마 한국이나 다른 나라에서도 비슷한 이 팬데믹 상황이기 때문에 아마 참고할 수 있는 좋은 사례였던 걸로 생각을 하고요. 기술적인 부분에서는 한국과 대만이 상당히 좀 첨단 기술, 센서링을 통해서 이런 것들을 진행하고 있는 것으로 보고 있습니다. 네, 이상으로 세 분 발표를 잘 들었습니다. 이제 토론 및 질문 시간을 갖도록 하겠습니다. 저희 오늘 유튜브를 통해서 한국의 공무원분들도 참석한다라고 말씀을 드렸는데요. 질문 중에 조금 공통된 질문 중에 하나가 AI, 로봇, 이런 미래 사회에 대한 걱정들, 우려 같은 것들이 상당히 있는 것 같습니다. 개인정보 보호에 대한 문제들에 대해서도 상당히 고민을 하고 있는 것 같은데요. 이 부분은 세 분 발제자분들에게 질문 드리기 앞서서 저희 오늘 환영사를 해주셨던 나우만 재단의 탁스 대표님께도 한번 먼저 질문을 드려보고 싶습니다. 저희 나우만 재단의 철학, 이념에 따르면 아마 이런 AI, 그리고 미래 사회에 대한 철학이 남다르실 것 같습니다. 이것들에 대한 재단의 기본적인 생각, 그리고 우리가 같이 함께 고민해야 될 방향에 대해서 먼저. Well, yeah, thank you very much for giving me 감사합니다. the opportunity to comment on that. I think the vision 코멘트할 기회를 of 주셔서 the 너무나 future 감사드리고요. is 이 not 미래의 really 비전이라고 easy to 한다면요, develop in 만들어가기가 in a 어려운 minute or so. 것일 But this is 겁니다. the very 특히 이제 reason 금방 why 되는 what 것이 we need 아니죠. these living labs for. 그렇기 I 때문에 think 저희가 you 이런 clearly 리빙 show 랩을 us with 통해서 실험을 하고 your 있는 questions 것입니다. how important it is to bring all 그리고 질문을 these 통해서 이 리빙 options 랩들의 that are 중요성을 offered to 더욱더 us by 느낄 수 있었습니다. 이 information 리빙 랩을 통해서 technology and 저희한테는요, AI 이 IT와 was 그리고 to the AI를 people, because 어떻게 this is 활용을 what we 해야 have to keep in 사람들에게 mind, and 이득을 줄 this 수 is why 있는지를요, we are 실험을 doing 통해서 all these 길을 모색해 나갈 수 있기 living 때문입니다. lab efforts. I give you an 그렇기 example. 때문에 저희가 이제 다양한 리빙 랩 활동을 I 하고 think 있는 것인데요. I really 사례를 was 들어드리도록 fascinated 하겠습니다. by all the three of your 세 presentations, 명의 but what 연사분들의 was shown 발표 to us 모두 다 by 굉장히 흥미로웠습니다. Belinda, well, for me coming from Europe, 저는 유럽 that 사람이라서 was 그런지요. really impressive. 벨린다가 What 했었던 you presented 보여줬던 to us. But 사례들이요, again, 정말로 there we 인상적이었습니다. are back with the living labs. This has 근데 다시 말씀드리다시피 implications, 이것이 let's 또 say, 리빙 랩의 취지이기도 하죠. for the living of the people very directly. 바로 사람들의 What 삶에 about their 직접적으로 future 기술에 jobs when we 영향을 주기 위한 것입니다. all switch 그리고 그렇게 our 된다면 lives 사람들의 to, 미래의 let's say, 일자리는 어떻게 될 것인지, 그리고 contactless 우리의 vending 이렇게 machines, 뭐 meal 비대면으로 orders, 뭐 things like 자판기를 this. 만들어서 모든 것들을 이제 Of 주문하고 course, 다 this 처리를 할 수 is a 있게 blessing 된다면 in the time 당연히 뭐 이것은 Corona, but 코로나 it will 시대에는요, stay with us. 굉장히 Most of that will 큰 stay with us 축복이겠지만 even after Corona. What 앞으로 does that mean for the 코로나가 economy? 지나가고 난 What 다음에 does that 이것이 mean 경제에 for 어떤 the jobs? 파장을 And 가져올 것이고, 그리고 I'm 일자리에 very 어떤 happy 파장을 that 가져올 것인지를 Mr. 우리가 you have mentioned 생각을 해야만 합니다. 그렇기 the data 때문에 이 사회자분께서 protection and 그렇게 말씀해 주셔서 또 이렇게 the 짚고 넘어가서 privacy 감사하고요. 그리고 issue. 또 이 Because 개인정보 what 유출 we 문제에 as a 대해서도요, liberal 짚고 넘어가 foundation, 주셔서 of 이제 course, always have 감사드립니다. in mind. We are 저희 open 그런 재단에서는요, for 항상 any kind of
어떤 종류의 진보도 다 환영하는 바입니다. 그리고 저희는 아주 낙관적인 그런 비전을 가지고 있기는 하지만요. 그렇다 하더라도 이 빅데이터 빅데이터를 통해서 이제 많은 사람들의 데이터들을 우리가 이제 처리를 하게 되는데 그것이 사람들에게 혜택을 줄 수 있으면서도 한편으로는 이 사생활 문제와 개인정보 침해 문제가 불거질 수 있다는 사실을 우리가 인지를 하고 그리고 이것 또한 굉장히 중요한 문제이고 그리고 사생활과 개인정보도 아주 중요한 가치임을 저희 재단은 잘 알고 있습니다. 저희가 이제 2006년 이래로 이제 리빙랩 부문에서 이제 현장에서 함께 여러 이제 노력을 해 오셨는데요. 그리고 특히 이제 페르난도와 크웬과 다 같이 이쪽에 있어서 현장에서 일을 했다라는 것을 잘 알고 있습니다. 그래서 이런 기술적인 그 발전이 너무나 매혹적이기는 하지만 mainly what really moves me when it comes to and again a very COVID driven 바로 코로나로 인해서 이런 변화들이 더욱더 가속화되었다고 생각합니다. 우리가 지금 기술을 계속 실질적으로 적용을 하고 있는 가속화한 계기가 바로 코로나인 것입니다. Fernando said, well, this is not over. 페르난도는 이제 끝나지 않았다. 이걸로 끝이 아니다. but none of this is over. 그리고 이 모든 것들이 절대 끝난 것이 아니다. 그리고 단순히 코로나가 문제인 것이 아니라 things which have been added, want it or not, it has been added to our lives. 우리가 원하든 원하지 않든 이 지금 코로나로 인해서 바뀌게 된 것들은 결국 간성이 되어서 우리의 삶에 남게 될 것이고 그리고 영향을 끼칠 것이다라고 이제 이야기를 하셨는데요. 제가 이제 여기 연사분들 모두에게 질문을 드리면은요. Considerations I've just mentioned about, let's say, job, economic 이렇게 뭐 경제 개발이나 아니면 일자리나 아니면 이런 변화들이 가져올 모든 그런 파장들을 이제 생각을 해보건데 여러분들이 진행하고 있는 프로젝트나 아니면 작업이나 그리고 미래 계획들에서 여러분들이 그 점에 대해서 어떻게 생각하시는지 또 저 연사분들로부터 듣고 싶습니다. 네, 한영사만 해주셔도 되는데 진지한 톤 그리고 또 질문까지 주셨습니다. 이어서 방금 주신 질문에 대해서 그리고 제가 처음 학습 대표님께 드렸던 질문과 똑같은 질문을 페르난도 대표님께, 의장님께 먼저 질문 드려보고 싶습니다. Thank you very much. 네, 감사합니다. I will definitely try to provide what we are. Our view and my personal view as well as a scientist 어떤 입장, and 또 과학자로서 제 개인적인 입장에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 말씀하신 것처럼 컴퓨터 비전 그리고 AI라는 것이 이미지를 활용합니다. 그러다 보니까 사람들이 이런 기술에 대해서 들으면 얼굴 인식이라고 생각을 하고 그 다음에 뭐 문자가 수신이 돼서 이를 분석하는데 왜곡이 되는 이러한 사례들을 떠올릴 수가 있습니다. 탁스 박사님께서 말씀하신 것처럼 이런 어떤 개인정보 침해라든지 정보 왜곡이라는 것은 일반인들, 규제 당국 그리고 민간 기업이 모두 다 우려하는 이슈라고 할 수가 있습니다. 그래서 이제 저희가 이 분야와 관련된 어떤 혁신을 하고 있는지 말씀을 드리겠습니다. 일단 기본적으로 제 개인적인 입장을 말씀드리겠습니다. 이런 문제가 이제 발생을 하게 되면 이제 주로 이런 관측소 같은 것을 만들게 됩니다. 그래서 산업의 변화하는 추세를 가만히 관찰하는 것입니다. 그래서 AI 혁명이라는 것은 굉장히 어떻게 보면은 내재적인 면이 있습니다. 다시 말씀드리면 AI
AI의 모든 여파에 대해서, 영향에 대해서 지금 우리가 알 수 있다고 할 수는 없습니다. 그래서 지금 액션 기반의 태스크포스에서는 AI의 사회적 영향을 살펴보고 있습니다. 그래서 임팩트를 여기서는 단순히 관측하는 것이 아니라 그것을 노출시켜서 미래에 이것을 관측할 수 있도록, 관찰을 할 수 있도록 하는 것입니다. 지금까지의 다른 기술과는 굉장히 다른 접근법입니다. 그 전에는 사실 그 기술의 어떤 영향이나 역량이 굉장히 분명했습니다. 그렇지만 AI는 그렇지 않습니다. 앞으로 미래가 오면은 저학 프로파일이 굉장히 많이 바뀌게 될 것입니다. 저희뿐만이 아니라 다른 곳에서도 마찬가지입니다. 그야말로 산업적 혁명이 일어날 것입니다. 디지털화와 자동화가 일어날 것이고 자동화 의사결정도 이루어지게 될 것입니다. 그런데 이것을 어떻게 관리해야 될지 아무도 모릅니다. 그러니까 모른다는 것을 저희가 인정을 할 필요가 있습니다. 그래서 애널 같은 경우에는 우리가 모른다는 것을 인정을 하고 함께 힘을 합쳐서 어떤 영향을 미칠지, 어떤 변화가 있을지 한번 노출을 해보자 라고 이런 기반을 바탕으로 활동을 하고 있습니다. 사례를 들어보겠습니다. 최근에 저희가 벨린다와도 함께 작업을 하고 있습니다. 특성 기술에 대해서 저희가 같이 연구를 하고 있습니다. 그리고 이와 관련해서 생태계 관련해서 저희가 이런 것들을 만들고 있습니다. 그리고 바르셀로나에서는 이런 공공의 장소가 어떻게 변하고 있는지, 그리고 어떻게 하면 시민 참여가 이루어질 수 있을지 살펴보고 있습니다. 기술에 대한 토론, 그리고 분석 단계 어떻게 시민들이 참여할 수 있을지, 그리고 이 AI가 적용될 때 어떻게 시민의 참여를 유도할 수 있을지에 대해서 지금 활동을 하고 있습니다. 그리고 또 다른 파트너들은 자기 나름대로, 각각 나름대로 어떻게 이 과정에서 시민 참여를 더 많이 시킬지에 대해서 노력을 하고 있습니다. 또 그리스에서도 이동성이라는 것이 앞으로 어떻게 변할 것인지, 도시 내에서 어떤 양상으로 변할 것인지 AI에 의해서 이런 것들을 살펴보고 있습니다. 지금 현재로서는 새로운 모빌리티가 등장을 할 때 어떻게 행동하라고 주문을 하는 것이 정당하지 않습니다. 그렇기 때문에 체계적인 변화를 이제 분석을 해서 어떻게 공동 창출이 가능할지를 살펴볼 필요가 있습니다. 그래서 이러한 이노을 접근 방법은 저희 프로젝트, 회원의 프로젝트를 통해서 이행을 하고 있습니다. 그래서 예상컨대 이제 앞으로 몇 년이 지나게 되면 이런 사례의 데이터베이스도 구축을 했을 뿐만 아니라 실제 내러티브, 실제 성과를 저희가 볼 수가 있습니다. 그래서 이를 기반으로 저희가 솔루션을 만들 수 있을 것입니다. 제가 이제 솔루션이라는 말씀을 드렸는데요. 솔루션이라고 한다고 했을 때 이제 다른 분야에서는 갖게 되는 의미가 좀 다릅니다. 그래서 저희가 솔루션이라고 한다면 가장 취약한 계층도 포용을 하는 것입니다. 죄송합니다. 그런 것이 아니라 저희가 솔루션이라고 한다는 것은 AI가 가지게 되는 사회 경제적인 영향을 사회 전반에서 어떻게 나타날지를 본다는 것입니다. 그래서 아이들에게 어떤 영향을 미칠지, 또 AI 전문직에게 어떤 영향을 미칠지, 또 AI의 전문가들도 이 새로운 어떤 환경에서 영향을 어떻게 제고할 수 있을지, 또 시민들이 초기 단계에 어떻게 의사결정에 참여할 수 있을지, 이런 여러 가지들을 다 포용하는 것이 솔루션입니다. 보건 부문이 좋은 예가 될 수 있을 것 같습니다. 사실 지금 저희가 굉장히 좋은 기회를 맞이하고 있습니다. 지금 보건 시스템에서 더 포괄적인 사회로 도약을 할 수 있는 기회가 있습니다. 그래서 보건 시스템이 하나의 레이어고 여러 다른 이해 당사자들이 민간 기업이라든지 시민사회들이 이런 혁신을 주도할 수 있는 성장을 기여할 수 있도록 보다 전반적인 어떤 삶의 질을 개선할 수 있는 좀 고차원적인 접근법을 도입할 수 있는 기회라고 볼 수가 있겠습니다. 이런
방식의 어떤 이놀 접근법이 앞으로 많은 기여를 할 수 있을 거라고 생각합니다. 제가 그 액션 중심의 태스크포스를 그래서 분류를 했고요. 이 태스크포스들이 다 각각의 프로젝트를 지금 진행을 하고 있습니다. 그리고 이 프로젝트들을 통해서 지금 한국에 있는 또 다른 국가의 여러 이해 당사자들과 또 관심 있는 분들과 협업을 할 수 있을 것 같습니다. 사실 굉장히 흥미로운 시기인데요. 이런 어떤 변화에 지금 아주 초기 단계에 와 있습니다. 중간에 중단시키지 못할 정도로 뜨거운 열정적인 답변을 주셨습니다. 전체 회의가 길었으면 천천히 좀 더 듣고 싶었습니다. 근데 아쉽네요. 그러면 저희 이제 나머지 두 분에게도 간단하게 질문을 좀 드려보고 싶습니다. 벨린다 첸 부국장님께 드려보고 싶은데요. 이제 공무원들이 되게 많습니다라고 전화를 드렸는데, 먼저 정보를 드렸는데, 이 한국 공무원들에게 리빙랩을 기획하고 진행하는데 하나의 팁을 좀 주신다면 어떤 게 있을까요? Alright. So, when we start our Living Lab, 네, 저희가 먼저 2008, 2008년에 리빙랩을 시작을 하게 되었을 때요. 그때는 이제 공무원들이 참여를 하진 않았었습니다. 처음부터요. 그 리빙랩 그 컨셉을 준비할 때는 이제 공무원들이 이제 참여를 하지 않았고 저희가 애널과 함께 일을 했습니다. 그리고 이제 애널과 함께 저희가 이제 계획을 시작을 했습니다. 그래서 제 1단계는요. 일단 그 커뮤니티를 저희가 구축하기 위해서 노력을 했습니다. 특히 이제 참여 의지가 높은 커뮤니티들을 선정했습니다. 이 과정이 굉장히 힘들었습니다. 저희가 이제 대만에서 리빙랩을 운영을 했었는데요. 리빙랩의 상황에 따르면요, 실제 사용자들을 참여시켜야만 합니다. 그렇지 않으면 프로젝트 자체가 성립이 되지 못합니다. 커뮤니티에 있는 사람들을 데려와서 거기에 실제 수요를 바탕으로 해서 생태계를 만드는 것이 리빙랩의 준비 과정입니다. 그래서 공무원들한테 말씀드리고 싶은 점은요. 리빙랩을 처음에 계획을 하시게 될 때 앞으로 이제 생태계를 먼저 이제 구축을 하는 게 중요한데요. 일단 연구기관이 이제 국가 연구기관이나 아니면 지방 이제 연구기관들이 이제 먼저 그 틀을 짜게 될 텐데요. 이들이 이제 참여를 해서 여러 제도를 만들거나 아니면은 참여할 수 있는 이제 프로세스를 만들고 그 다음에 이제 뭐 기업들과 그리고 시민들을 참여시켜야 합니다. 그래서 두 번째로는 커뮤니티 그룹을 제대로 선정을 해서 꼭 참여를 시켜야만 합니다. 저희 같은 경우에는요. 커뮤니티 그룹들을 구축을 했습니다. 그래서 특히 이제 뭐 참여 의사가 강하거나 아니면은 참여하려는 의지가 강한 사람들을 제대로 이제 선정을 해서 그리고 이들을 참여시키는 과정이 가장 중요했습니다. 그것이 이제 2단계라고 할 수 있겠고요. 그리고 이제 3단계로는요. 이제 기업들이나 아니면 사업가들을 우리가 이제 물색을 3단계로 해야만 합니다. 그러니까 이해관계자들을 골고루 참여시키는 것이 필요한 것이죠. 그렇게 생태계를 구축을 해야만 원하는 서비스를 찾을 수가 있고 그리고 그것을 바탕으로 해서 실제 그 실효가 있는 그 프로젝트 결과를 만들어낼 수가 있습니다. 처음에 올해 저희는요. 처음에 지역에 있는 소상공인이나 아니면 개인 사업가들 아니면 기업들을 저희가 참여를 먼저 시켰습니다. 그래야만 이제 효과가 있을 수 있으니까요. 그래서 이제 코로나 상황, 팬데믹과 싸우고 있는 상황이었기 때문에 이분들이 굉장히 또 힘든 상황에 있었습니다. 그래서 생존을 하기 위해서라도 이분들이 참여를 하려고 하는 이제 의지가 이제 강했습니다. 그래서 그런 분들을 물색을 해서 저희의 이제 파트너들로 이제 저희가
다 접촉을 해서 이제 참여를 시키게 되었고요. 그래서 이제 오프라인에서 온라인으로 전환을 할 수 있도록 이들 개인 사업주와 소상공인들을 저희가 지원을 했습니다. 그리고 이제 온라인으로 가게 된다면 이제 줄어들었던 손님들을 다시 더 많이 받을 수가 있고, 그리고 앞으로 더 온라인으로 전환을 하게 된다면 사업 모델이 더욱더 효과가 있어질 것이다 라고 이렇게 보여주게 되니까 앞으로 이제 고객들을 확보하기 위해서 이분들이 또 이제 참여를 많이 하게 되었고요. 그리고 실질적으로 또 고객을 잃지 않고, 그리고 위기 속에서도 이 변혁을 통해서 고객들을 계속 유지할 수 있는 이제 방법을 알아냈습니다. 그것이 또 가장 큰 효과라고 할 수 있겠습니다. 그래서 이제 한국에 있는 공무원들이 이런 방법들을 통해서 만약 이제 적용을 하신다면은 도움이 될 것 같습니다. 그래서 한국의 커뮤니티나 아니면은 주요 이해 관계자들 반드시 참여시켜야 한다는 점을 말씀드립니다. 네, 감사합니다. 마지막 쿤페부트님께 드려보겠습니다. 시간이 길면 더 심도 있는 질문 내지는 답변을 할 수가 있을 텐데 마지막 거의 질문일 것 같습니다. 보시는 이 에놀에서 근무하시면서 유럽에 있는 리빙랩, 유럽 이외의 아시아, 특히 한국이나 중국, 일본에 있는 넓게는 대만까지 이런 지역적인 리빙랩들의 차이가 있다고 보시는지 좀 궁금했습니다. Yes, most definitely. 네, 많은 차이점들이 있습니다. 생태계의 뒷배경이 되는 어떤 맥락에 의해서 리빙랩이 어떻게 구성이 되는지 또 운영이 되는지 많은 영향을 미칩니다. 그래서 유럽의 리빙랩이냐 미국의 리빙랩이냐에 따라서 상당히 큰 차이가 있습니다. 그렇다고 어느 한 가지가 다른 리빙랩보다 낫다는 것은 아닙니다. 다만 접근법이 다 다를 뿐이죠. 이와 관련해서 말씀을 드리자면 또 벨린다께서 말씀하신 부분에 대해서 말씀을 드리자면 이런 좋은 컨소시엄 그리고 이 리빙랩을 잘 운영하는 것이 매우 중요합니다. 그렇게 하기 위해서는 이해 당사자들의 니즈를 잘 파악을 해야 합니다. 그렇게 하면 리빙랩이 지속적으로 운영할 수가 있습니다. 특히나 뭐 유저라든지 뭐 이해 당사자들과 이제 소통을 하기 시작했을 때 시작을 할 때는 굉장히 중요한 단계입니다. 그리고 이제 리빙랩이 어떤 지역에 있던지 상관이 없는데요. 뭐 아시아 리빙랩이든 유럽 리빙랩이든 이제 이해 당사자들과의 네트워크를 구축을 하기 시작할 때 전략을 굉장히 잘 수립을 해야 합니다. 그리고 리빙랩의 목표를 굉장히 명백하게 설정을 하고 그것을 전달할 필요가 있습니다. 그래서 리빙랩을 시작하기에 앞서서 이런 것을 명확하게 할 필요가 있습니다. 그리고 너무 원대한 목표로 크게 시작하는 것보다는 어떻게 보면은 작게 시작해서 확대를 하는 것이 굉장히 중요합니다. 리빙랩이라는 것이 결국에는 공동 창출의 과정이 있습니다. 그렇기 때문에 이해 당사자들, 그러니까 전문가가 됐든 유저가 됐든 굉장히 많은 사람들을 포용하고 하는 과정이기 때문에 굉장히 많은 시행착오가 있을 수가 있습니다. 그런데 이런 것들을 충분히 수용을 해야 합니다. 그러다 보니까 처음에 시작할 때는 너무 크게 시작하기보다는 작게 시작을 하는 것이 좋습니다. 그렇게 되면 보다 풍부한 상호작용이 있을 수 있고 그렇게 되면 시행착오를 하더라도 보다 많은 것을 배울 수가 있고 이것이 나중에 성공을 하면 보다 많은 참여자들을 개입을 시킬 수가 있습니다. 그래서 이해 당사자 개입의 관점에서 말씀을 드리면 뭐 전 세계가 어디가 됐든 목표를 오랜 시간 고심을 하고 분명하게 할 필요가 있습니다. 그리고 실제로 운영을 했을 때 어떻게 할 것인지 그리고 어떤 역할을 누가 어떻게 할 것인지 역할 분배도 사전에 잘 계획을 할 필요가 있습니다. 그래서 실제 참여를 초대하기 전에 지원 체계를 마련할 필요가 있고요. 또 보상 체계가 꼭 필요합니다. 그리고 사람들이 이런 활동에 참여를 할 분명한 요인이 있어야 됩니다.
합니다. 인센티브가 있어야 합니다. 첫 번째 질문에 대해서 말씀을 드리자면 아까 AI에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 이럴 때도 참여자들에게 명백하게 밝혀야 합니다. 어떤 데이터를 수집을 하는지, 이 데이터를 어떻게 활용하는지에 대해서도 굉장히 명백하게 할 필요가 있습니다. 그러니까 개인 정보를 보호할 필요가 있습니다. 또 벨린다가 동영상을 보여주셨죠. 뭐 건설 현장의 동영상을 보여주셨는데요. 이런 프로젝트와 관련해서도 저희가 다양한 이해 당사자들이 안전하게 참여할 수 있도록 미리 사전에 준비를 하는 것이 중요합니다. 또 더불어서 목표에 대해서 정확하게 전달을 하고 사람들의 관심을 유도를 해야 합니다. 그리고 이 시작을 하면서 이 프로세스에 대해서 어느 정도 측정을 하고 성과를 측정할 수 있는 그런 부분들이 필요합니다. 만약에 임팩트를 측정을 할 수가 없다면 교훈을 얻을 수도 없고 더 많은 참여자를 끌어들일 수가 없습니다. 그렇기 때문에 뭐 KPI라고 하기는 그렇지만 성과를 측정할 수 있는 어떤 메커니즘은 좀 생각을 미리 할 필요가 있습니다. 네, 마지막 후에 답변 감사히 들었습니다. 참 시간이 있으면 마지막 거를 조금 더 논의해보고 싶었는데 저희가 개인적으로는 브뤼셀에 있는 앤놀 본사에 방문한 적이 있었습니다. 한국은 상당히 이 성과 내지는 이런 측정 이런 거에도 관심이 좀 많습니다. 마지막에 말씀하신. 그래서 그런 툴이 앤놀에도 있는지 궁금했었는데 이거는 개인적인 궁금증이면서도 해서 다음 기회에 제가 이메일을 통해서 개인적으로 한번 다시 여쭤보도록 하겠습니다. 오늘 주신 것처럼 새로운 우리의 공동의 미래 그리고 이것들을 하기 위한 공동의 함께하는 고민들 그리고 함께 만들어가는 공동 창조 이런 것들이 리빙랩의 그러한 철학이면서도 오늘 저희가 세미나 진행을 하면서도 기술적으로나 아니면 개념적으로도 다 배웠던 것 같습니다. 특히 오늘 나우만 재단사의 탁스 대표님 끝까지 저희 환영사부터 토론까지 같이 해주셔서 대단히 감사합니다. 다음에는 발제자로 꼭 모시고 좋은 의견들 시간 들었으면 좋겠습니다. 그리고 페르난도 그리고 쿡 멀리 코로나 때문에 저희 유럽에서 긴 거리 공간적인 거리를 추월해서 온라인에서 도움 주셨습니다. 벨린다 첸 아주 구체적인 사례로 저희에게 도움을 많이 주셨습니다. 이상으로 플리디에서 준비한 국제 리빙랩 포럼 의미 있는 시간으로 세미나를 모두 마치도록 하겠습니다. 모두 감사드립니다. 고맙습니다. 다음 기회에 만나도록 하겠습니다.